हालेलुया। आइए, अभी स्तुति और आराधना का समय है। हम परमेश्वर को आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य जो एकमात्र परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करेंगे। और आराधना में अगुवाई करने के लिए सिस्टर केसिया सर जी जो हमारे बीच में है, सिस्टर हमें अगुवाई देंगे। हम सब लोग मिलकर प्रभु के आराधना करेंगे। आगे के समय सिस्टर के हाथ में देना चाहता हूँ। सिस्टर केसिया सर जी। सभी को जल से जल आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ गीतों को गाकर उसकी स्तुति महिमा करें। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, हे धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने दिलों को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने दिलों को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, है धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवन हारा, नैया लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवन हारा, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, है धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश।
चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, है धरती है आकाश, आया मसीह जगत में। पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में। पापों को करने नाश, हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वह लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वह लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, है धरती है आकाश, आया मसीह जगत में। पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में। पापों को करने नाश। हालेलुया, 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 आमीन। सदैव यीशु मसीह की हम जय जयकार करें। हालेलुया, आमीन। उसके हर एक गुणों को याद करेंगे। हालेलुया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, इस जगत के लिए दान दे दिया, ताकि हम उद्धार पा सके, ताकि हम अनंत काल की उस जिंदगी को पा सके। हालेलुया, हमारे जीवन में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि यीशु हमें चुने या प्रभु हमें चुने, लेकिन हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। बस इस बात को अगर हम याद करें तो ही काफी है कि हम जय जयकार की ललकार लगाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में, अपने आप को आमीन उसके चरणों में सौंप कर हालेलुया लीन हो जाए। हालेलुया, और एक और गीत गाकर प्रभु की हालेलुया स्तुति करे। आमीन, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आमीन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। आमीन, हालेलुया। कितने लोग हम में से कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझ में बढ़ और दिन प्रतिदिन मैं घटूं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए हम कहें, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। Praise you, Jesus. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए हम तेरी धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। तेरे चरणों में हम आते हैं, हालेलुया। दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि तू हम में बढ़े और हम प्रतिदिन घटते रहे और तेरे आगमन की बाट जोते रहे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जीवन की सारी मलिनताओं को तू दूर कर, तू अपने लहू से तू हमें साफ कर, शुद्ध कर प्रभु जी। आगे की हर एक सेवकाइयों के लिए हम प्रार्थना दुआ करते प्रभु जी। तेरी आत्मा के द्वारा तू हम सबको नियंत्रण कर, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते, आदर और महिमा तुझे देते, सभी बातों को यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर प्यारे पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। वाकई में हालेलुया, यूहन्ना बपतिस्मा वाला जैसा कहता है कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यस, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का नाम हर दिन बढ़े और हम घटते जाए। हालेलुया। हमारे हर एक कार्य से, हमारा हर एक मीटिंग से, हमारा हर एक प्रचार से, आराधना से हम यही कामना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे हम प्रार्थना का समय है। आज का मीटिंग का सारे भाग आशीषित होने के लिए हम आज है हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, एक व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करेंगे आज का मीटिंग आशीषित होने के लिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ से अश्विनी कुमार पास्टर जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? पास्टर अश्विनी कुमार जी, मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अगर आप सुन पा रहे हो तो आप प्रार्थना करें। ओके, कोई बात नहीं। हमारे बीच में थॉमस इवांजेलिस्ट थॉमस मैथ्यू जी है, वो हमें प्रार्थना करके प्रार्थना करेंगे। थॉमस मैथ्यू, हालेलुया, इवांजेलिस्ट थॉमस मैथ्यू ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായി. തോമസ് मैथ्यू അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ. Hallelujah. Stotram, 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 stotram.
ഞങ്ങളെ വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി കർത്താവെ അടികൾക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ ദൈവമേ അവിടുന്ന് സഹായിച്ച അങ്ങയുടെ വലിയ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ദൈവമേ, നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അടികളൊന്ന് കൂടി വന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കിയാട്ടെ. അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. ദൈവമേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് കാണുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഉള്ളങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം ഇന്നടികളുടെ മധ്യത്തില് ഉള്ളതിനായി അടികളെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് അവിടുന്ന് സഹായിച്ചല്ലോ. ദൈവമേ, ഞാനോ കുറയണം, എന്റെ ദൈവം വളരണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അടികൾക്ക് ആ നല്ല പാട്ട് കേൾപ്പാൻ, അങ്ങയെ സ്തുതിപ്പാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവിന് മഹത്വം. ദൈവമേ, നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കൂടി വന്നവരെ ദൈവമേ എല്ലാവരും ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലെ അവിടെ നിറച്ച് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ദാസിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ആ വചനം കേൾപ്പാന് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ദാസിൽ കൂടി ഇന്ന് അടിയങ്ങളോട് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യണമേ. അത് അടിയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമം ഉയരുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനെ ദൈവമേ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. എല്ലാവിധ സ്വർഗീയ കൃപകളാലും ഇവിടെ നിറച്ചാട്ട് ദൈവമേ. ഇന്നത്തെ അടിയങ്ങളുടെ കൂടി വരവ് ദൈവമേ അത് വിടുതലിനെ കാരണമാക്കിയാട്ടെ. ആരെങ്കിലും കർത്താവെ ആ പ്രയാസങ്ങളാൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഹല്ലേലൂയ അടിയങ്ങളുടെ കൂടി വരവ് വിടുതലിന് കാരണമാക്കണം, അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കണമേ. ദൈവമേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം എല്ലാ കൃപകളാലോട് നിറച്ചാട്ടെ. അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. അങ്ങയുടെ നാമം ഉയർത്തിയാട്ടെ. എല്ലാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിവിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപ ഒന്ന് കേൾക്കണമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. स्तोत्रम 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 पद करता प्रार्थना का स्तोत्रम जी। हम प्रभु ने प्रार्थना सुने इसके लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। फिर और एक बार इसमें जुड़े हुए आप सभी परमेश्वर के श्रेष्ठ दास दासी सारे विश्वासी गणों को और एक बार प्रभु यीशु के नाम से वंदन करता हूं। मैं आप सभी लोग से निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके अपने नाम को वहां पर डाल के रखें ताकि हम पहचान जाए कि आप कहां से, आप कौन है करके। तो कृपया आपके नाम को वहां पर दर्ज करके रखें। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करें। हालेलुया। और आज प्रभु ने यहां तक हमें चलाया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे लव एंड होप कांग्रीगेशन के जनरल कोऑर्डिनेटर पास्टर MC थॉमस जी आज कुछ उनके बेटे के एडमिशन के विषय से सुबह से गया हुआ है। समय पाने की कोशिश करने वाले थे मगर कुछ कारणवश नहीं आ पाए। तो उन्होंने आप सभी को, जुड़े हुए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपना स्नेह वंदन, अपना प्यार भरा नमस्कार आप सभी को उन्होंने बता दिया है। और हम सब लोग प्रार्थना पूर्वक रहेंगे। जो काम के लिए वो गए हैं वो बहुत जल्दी पूरा होकर लौट सके। हालेलुया। और अभी मिशन प्रेजेंटेशन का समय है। हमारे मिशन का प्रस्तुत करने का समय है और उसके लिए हमारे बीच में लव एंड होप कांग्रीगेशन के जॉइंट सेक्रेटरी इवांजेलिस्ट जीजो के मेहतू जी आज हमारे बीच में है। वो मिशन प्रेजेंटेशन के बाद वो भी करेंगे और साथ ही साथ हमारे पास्टर जी को आज प्रचार के लिए वेलकम भी करेंगे। तो ये दोनों काम के लिए इवांजेलिस्ट जीजो के मेहतू को आगे का समय में देना चाहता हूँ। ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സായന സമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ലവ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ 16ാമത്തെ മീറ്റിംഗുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ സായന സമയം ഒരുക്കി തന്ന വിലയേറിയ സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനും, സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും, മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രവി നമ്പ്യാർ പാസ്റ്ററിനും, അതിഥിയായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന തോമസ് ജേക്കബ് പാസ്റ്ററിനും വിശേഷാൽ അതിന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ നമ്മുടെ മിഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒന്ന് നന്ദിയോട് ദൈവമുഖത്തേക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രാരംഭമായി എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ആത്മിക ദർശനമുള്ള, ആത്മഭാരമുള്ള
12 ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാനമാണ്. അതിൽ 5 പേർ സൗദി അറേബ്യയിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ, 3 പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും 3 പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ളവരും, ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ്. ആ 12 പേരെ ഓർത്ത്, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത്, അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദർശനത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവരെ ഓർക്കുകയും വഹിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമതായിട്ട്, ആത്മീക തീഷ്ണതയുള്ള ഉത്സാഹികളായിരിക്കുന്ന 14 കർത്തൃവേലക്കാരെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം. അതിൽ 7 പേര് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കർത്താവിന്റെ പേരിലായിരിക്കുന്നു, 6 പേര് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, ഒരാള് കേരളത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്തു വരുന്നു. അവരെ ഓർത്ത്, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ആത്മിക തീഷ്ണതകൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ദൈവടിയാകുമാറാകട്ടെ. മൂന്നാമതായിട്ട്, ദൈവഹിതമാകുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കും കൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ സമാഗതമാകാൻ പോവുകയാണ്. ഗുജറാത്തിലേക്കും കൂടെ 3 ദൈവവേലക്കാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും മുഖാന്തരങ്ങളും അതിന്റെ സമയത്ത് കൃത്യമായി തക്ക സമയത്ത് ദൈവം ഒരുക്കി തരേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയമായി അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ആത്മിക ഭൗതിക മുഖാന്തരങ്ങളും അതിന്റെ തലത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. സ്തോത്രം. ആ വിഷയം ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട്, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചിൽ വന്ന നിലമ്പൂര്, കേരളത്തിലെ നിലമ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ബൈബിൾ കോളേജൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അടുത്തൊരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ രൂക്ഷമായ ഒരു ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പാസ്റ്റർമാരില്ലാതാവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കർത്തൃവേലക്കാർ, ഒരുപാട് പേർ ദൈവദാസന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് ബൈബിൾ കോളേജിലൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. നാട്ടിൽ നിന്നോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ വിഷയം ഓർത്തു പോയതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേദപുസ്തകവും അങ്ങനെ ശരിവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്തൃവേലക്കാർ 14 പേർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇനിയും 3-4 പേർ റെഡിയായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു വരദാനമാകുന്നു. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഓർക്കുവാനും ഇടയായി തീരട്ടെ. 4-മത്തെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന തോമസ് MC പാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ യാത്രയിലായിരിക്കും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദൈവം ദൈവാസനെയും കുടുംബത്തെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും അതിൻ്റെതാകുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. പ്രത്യേകാൽ തോമസ് MC പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ എന്നോടും പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങളേവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാത്രികാലം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അതിഥിയായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസൻ തോമസ് ജേക്കബ് അവറുകളാണ്. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന്, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മോട് ചേരുന്നത്. തോമസ് പാസ്റ്റർ വളരെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, ദൈവദാസനെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ദൈവദാസനാണ്. കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ 21 ദിവസത്തെ ചർച്ചിലെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കടന്നു വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കുവാൻ, ആത്മസന്തോഷം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം അടിയങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പോകുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു പരിചയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു, എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അറിയാനുള്ള ക്ലൂ ഒക്കെ പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കർത്തൃദാസനെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഇന്ന് സായന സമയം ലഭിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ നാളുകളിൽ ഈ ദേശത്ത് ഒക്കെയും വളരെ ശക്തമായ ദൈവത്താൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സഭയിലും തുടർന്ന് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും ഞങ്ങളൊക്കെ 500 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്, വിവിധ സഭകളിലായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ദൈവദാസൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കും. നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. തുടർന്നുള്ള 1 മണിക്കൂർ സമയം ട്രാൻസ്ലേഷനോടുകൂടി ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും സംസാരിക്കും. അതിനായിട്ട് സഹൃദയ ദൈവദാസനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ധന്യവാദം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് തിരുവചനവുമായി നിൽപ്പാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर की अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह से भरा हुआ इस शाम के समय में
आप सभी लोग के साथ में जुड़कर परमेश्वर के वचन में रहने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। ലവ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ 16ാമത്തെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ സൂം മീഡിയയിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തിരുവചനവുമായി നിൽപ്പാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചതോർത്ത് സർവ്വദയാലുവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രത്യേകാൽ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകാൽ അറിയിക്കുന്നു. और मैं विश्वास करता हूं लव एंड हॉप कांग्रेगेशन के 16वां इस मीटिंग में हालेलुया हम सबको एक साथ रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। धन्यवाद देता हूं। और इसी बीच में वचन के साथ में रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया और इसमें उपस्थित सारे लोगों के साथ में रहकर मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम सबको सहायता करें। പ്രത്യേകാൽ പാസ്റ്റർ എം സി തോമസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജിദ്ദയിൽ പാർക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിപ്പാനൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ ജിജോയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തന്നോടും ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത്, പാസ്റ്റർ രവി നമ്പ്യാർ ജിദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ പേരിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് ജിദ്ദയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ അനുഷ്ഠിപ്പാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിഹോ ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ദൈവപാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവപാദപീഠത്തിലായിരിക്കും. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर एमसी थॉमस जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सऊदी अरब में जिद्दा में हम लोग सब लोग दोनों एक साथ रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया है और इवांजेलिस्ट जीजो के महत्व के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबके साथ में रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया और सारे बातों से प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। पास्टर ने जैसे बताया कि मैं जिद्दा में मैं था पास्टर जी, ഞാൻ ജിദ്ദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു। हालेलुया। तो कुछ समय पहले मैं वहां पर था, वहां पर अलेक्जेंडर पास्टर के चर्च में मैं मेंबर था और शायद मिले होंगे। प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഇബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യം നമുക്ക് പ്രാരംഭമായി വായിക്കാം. और आज का चिंता का थोड़ी देर का चिंता का विषय के लिए इब्रानियों के पत्री उसका 13 अध्याय उसका 8वां वचन हम शुरुआती तौर पर हम उसको पढ़ेंगे। യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മോട് പറയുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. और यहाँ पर इब्रानियों का पत्र 13 का 8 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है करके पवित्र शास्त्र के पवित्र वचन से हमें सुनने को मिलता है। പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവപാദപീഠത്തിലായിരിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के सन्मुख में बैठेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष और अनुग्रह करता रहे। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആഴം എത്രമാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. और आज हम परमेश्वर के एकदम प्रभावशाली वचन हालेलुया पवित्र शास्त्र के पुराने से नए से हम जब देखेगा तो आज की तारीख में कितना प्रभाव है, कितना प्रसक्ति है उस बात का, तो परमेश्वर के वचन से हम किसी बात को हमको देखने को मिलता है। തിരുവചനം പറയുന്നു, ഇന്നലെ അവൻ ഇരുന്നവൻ ഇന്നവൻ ഇരിക്കുന്നവൻ നാളെയും നമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം. और वचन कैसे थे, कल जो था और आज जो है और आगे भी जो रहने वाला है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എങ്ങനെ നാം അറിയും? കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയും, നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്നവനായിരുന്നു നാം സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം. ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ അവൻ ജയോത്സവമായി നടത്തിയവനായിരുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവനായിരിക്കുന്നതിന് ഏക ഉദ്ദേശം ഇന്നും അവൻ നമ്മെ ജയോത്സവമായി നടത്തും എന്നുള്ളത്. आमीन। हालेलुया। ये हमें कैसा पता चलेगा कि कल भी वो हमारे साथ में था। कल जिस परमेश्वर ने हमें चलाया, हमारे पूर्व पिताओं को जिसने चलाया,
वो कल उनके साथ में था और आज भी, आज के तारीख में भी हमारे साथ में संग में चलकर जो हमें चला रहा है, उसके अनुभव को, उसको चेक कर देकर हम बता सकते हैं कि वो कल भी आज भी वो हमारे साथ में है। പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവ്. പ്രയാസങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ തങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, കഷ്ടതകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. എങ്കിലും പൗലോസ് അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി എന്നും നടത്തുന്ന കർത്താവ്, അവന്റെ ഹല്ലേലൂയ സൗരഭ്യവാസന വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ അവൻ നടത്തുന്നതായ ഒരു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. और पौलुस, प्रेरित पौलुस एक ऐसा परमेश्वर के बारे में कहता है, वो कहता हमारे जीवन में भले ही संकट है, भले ही प्रयास है, भले ही दुख है, भले ही क्लेश है, तो भी जयवंत के साथ में एक मसीही जीवन बिताने के लिए वो परमेश्वर का संग हमेशा उपस्थिति हमारे साथ में चलता है। Praise the Lord. ആ ഒരു കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രികാലവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവന്റെ പാദപീഠത്തോട് അടുത്തു വന്ന് പ്രതികൂലങ്ങൾക്ക് മീതെ, പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മീതെ, കഷ്ടതകൾക്ക് മീതെ ദൈവത്തിനെ നടത്തിപ്പ് അനുഭവിപ്പാൻ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്കായിരിക്കാൻ ഹല്ലേലൂയ സർവശക്തൻ നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മെ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. और उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में आज इस शाम के साथ में बैठकर हमारे तकलीफ, हमारे प्रयास, हमारे विषयों के साथ में रहकर उसके छुटकारे को पाने के लिए, उसका प्रेम को अनुभव करने के लिए हम सबको, जितने लोग जुड़े हैं, सबको परमेश्वर अनुग्रह करे, आशीष करे। അതുകൊണ്ട് തന്നെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നാം പിന്നെയും വായിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നാം ശക്തിപ്പെടുവാനിടയായി തീരണം. और उसी प्रकार हम इब्रानी के पत्र में और कहते हैं कि क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में और भी दृढ़ होने के लिए कहता है। ദൈവ കൃപയിൽ ശക്തിപ്പെടുമ്പോഴാ ദൈവിക ഇടപെടൽ നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അതാ പൗലോസ് ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഊന്നി പറയുന്നത്, ഇന്നലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ, ഇന്നലെ നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ, ഇന്ന് നമ്മെ കൂടെ ഇരുന്ന് വഴി നടത്തുന്നവൻ, നാളെ നമ്മെ നടത്തുവാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നാം ശക്തിപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. और इसलिए प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, उन्होंने उसको चक्कर अनुभव करने के बाद में ऐसा कहते हैं, जो कल जो हमारे साथ में था, हमारे संग में चला, और आज जो हमारे साथ में है, हमारे साथ में चल रहा है, जो कल भी होने वाला है, उसका उपस्थिति हमारे बीच में है। इसके लिए हर एक बातों में जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए काफी है। ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരാം. അപ്പോൾ തന്നെ യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28ഉം 29ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അവൻ ക്ഷീണിക്കാത്തവൻ, അതുപോലെ തളർന്നു പോകാത്തവൻ, അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമെന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. हम इस वचन में हम लोग वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले अगर यशायाह भविष्यवाणी की किताब हम देखें, उसके 40 के, उसके अगर 28 में, अगर हम 28 में हम देखेंगे, वहां पर लिखे, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना तो थकता है और ना सम्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ ഈ തിരുവചനം പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ തോമസ് MC എന്നോട് തിരുവചനം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 350 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോയിട്ട് ജിദ്ദയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. തന്റെ ദാസനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, ആമേൻ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് വചനം സംസാരിക്കണം. എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അതിശക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹേമിച്ച ഒരു തിരുവചനമാ യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, അവൻ തളർന്നു പോകുന്നില്ല, അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയം അത്രേ. ഈ ഒരു തിരുവചനം നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയമായി എന്നോട് ഇടപെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോടെങ്കിലും ഇടപെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകും. ദൈവത്തിന് ആലോചന ഇല്ലാത്തതൊന്നും ദൈവം അറിയിക്കത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കും. हालेलुया। और पास्टर MC थॉमस जी,
मुझसे कहा था कि हालेलुया इस मीटिंग में उनको प्रचार करना है, तभी हालेलुया पास्टर जी 380 किलोमीटर दूर जाके अपने जगह पर जब लौट रहा था, तो लौटने के रास्ते में उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु अगर उस मीटिंग में मैं जाऊंगा तो मैं क्या वचन दूं? तभी उस वक्त पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास को उनके वचन दिया, यशायाह उसका 40 का 28 का वचन दिया। उन्होंने कहा इस वचन से बात करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो थकता है और ना श्रमित होता है। हालेलुया, उसकी बुद्धि अगम है। इसके लिए प्रियो, आज शाम के वक्त में आप सभी लोगों के साथ में इस वचन के साथ में रहने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। പ്രൈസ് ഗോഡ്. ലോകത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ശക്തി ധരിച്ചിരുന്ന ആമേൻ അനേക രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകുവാനിടയായി. ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അനേകരുടെ ബലം ക്ഷയിച്ചു പോകുവാനിടയായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ മരണത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. ആമേൻ. മില്യൺസ് ആളുകൾ രോഗബാധിതരായി ലോകത്ത് എമ്പാടുമായിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഏകദേശം 200ഓളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഇടയായി. നാം ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ധരിച്ചു വച്ചിരുന്നത് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ ഇന്ന രാജ്യത്തിന് കഴിയും, ഇന്നവർ ഇന്നതുപോലെ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാ. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും ശക്തി തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ എല്ലാവരുടെയും ബലം കെട്ടുപോയിരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരുടെയും ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോയപ്പോൾ, എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും പ്രഭാവം നാസ്തിത്വമായപ്പോൾ, അതിന് ശക്തിയില്ലെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പ് തെളിയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം വായിച്ച തിരുവെഴുത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആമേൻ. എവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ക്ഷീണിക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നാം വായിച്ചതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ, തളരാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ഹല്ലേലൂയ, ബുദ്ധി അപ്രമേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തുതിപ്പാൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന തിരുവെഴുത്തിനായി നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. आमीन, हालेलुया। प्रियो, इस दुनिया में हमने अब तक ऐसा सोच के रखा था कि दुनिया में कोई भी महामारी आए, कोई भी क्लेश आए, तो बड़े बड़े सर्वशक्तिमान कुछ राष्ट्र हैं जो हमें बचा लेंगे, वो दवाई को निकालेंगे, वो कुछ ना कुछ सुराग निकालेंगे। मगर ये कोरोना के काल में हम देखते बड़े बड़े राष्ट्र जो शक्तिमान कहलाता है वो भी थक चुका है। उनका बुद्धि, उनका वैज्ञानिक शक्ति सब कुछ खत्म हो चुका है। हालेलुया। मगर इस वक्त भी हम देखते हैं हमारा सर्वशक्तिमान की शक्ति उसके बीच में, हालेलुया, कभी ना टूटने वाला, कभी ना थकने वाला, कभी ना श्रमित होने वाला उस परमेश्वर की ओर आज हम देने की दुनिया में कम से कम 200 राज्य में ये बीमारी फैला हुआ है। सब लोग थक चुका है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। मगर उस समय पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि उस परमेश्वर की ओर देखे जो ना तो थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। Praise God, hallelujah. ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. ഏത് പ്രതികൂലത്തിനും മീതെയും നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന, ഏത് രോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടെയും തന്റെ കരത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്താൽ സുഖത്തോടെ ക്ഷേമത്തോടെ നമ്മെ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സർവശക്തനെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ബുദ്ധി മറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്റെ ആലോചനയാൽ നമ്മെ നടത്തുന്ന ഒരു സർവശക്തനെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം സേവിക്കുന്നത്. ആ ദൈവം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവമാ. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനായ ദൈവം. आमीन। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हाले दुनिया में भले क्लेश हो, भले मरी हो, भले महामारी हो, संकट कैसा भी क्यों ना हो, उसके बीच में अपने बच्चों को जवाब देकर, आलोचना देकर, दर्शन देकर चलाने वाला एक परमेश्वर का बच्चे मैं है। और वचन कहता है जो कल हमारे साथ में था वो कल भी, आज भी और युगानुयुग भी एक सा है। इसके लिए उसका शरण में रहने के लिए पवित्र शास्त्र का वचन हमें बुद्धि देता है। Praise God, hallelujah. ഈ ദൈവം ചില വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും ഏത് ആവശ്യത്തിന് നടുവിലും ഈ സർവശക്തനായ ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനായി, അവൻ തന്റെ കരം തന്നു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവനായി, നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവമായി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഇടയാകും. തിരുവചനം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. और ये परमेश्वर हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ विषयों में जवाब दे सकते हैं, या तो गिने चुने विषयों में जवाब दे सकते हैं. नहीं, ये परमेश्वर ऐसा है, वो कोई भी विषय हो, कितना भी गंभीर समस्या भी क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के विषय में, वो उसमें समस्या में हमें छुटकारा दे सकता है. हालेलुया. इसलिए इन दिनों में उस रास्ते पे चलने वाले लोग, हालेलुया, इस परमेश्वर के शरण में आए, वो हर एक बातों से हमें छुड़ा सकता है. മറ്റൊരു തിരുവചന ഭാഗം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിനെ ശരണപ്പെടുകയാ. ആവർത്തന പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു സാഹചര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വായിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്: യഹോവ നിനക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു, യഹോവ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു, യഹോവ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല, നീ പേടിക്കരുത്, ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് എന്ന് ആലോചന പറയുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. और हम पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण के पुस्तक में हम जब परमेश्वर के संभालने के बारे में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका अध्याय 31 उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा, वहां पर लिखे गए, और तेरे आगे आगे चलने वाले यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो वो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം. യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം ദൈവജനം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ അവകാശമാക്കുന്ന അനുഭവത്തോട് അടുത്തു വരുമ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം മോശയോട് ആലോചന പറഞ്ഞ് യോശുവയെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് യോശുവ മുഖാന്തരം പിന്നത്തേതിൽ ദൈവജനത്തെ നടത്തേണ്ടതിന് അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന് അധികാരം കൊടുത്ത് അവനെ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ സ്തോത്രം അത് സ്പഷ്ടമായി അവൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലമാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. और इसका पश्चातल हमें पता है, परमेश्वर ने अपने बच्चों से वायदा किया, वो उसके देश में, जिस देश का वायदा किया था, उस देश में चलते वक्त, उनके नजदीक में पहुंचते वक्त हम देखते कि मूसा के बाद में उत्तराधिकारी, वहां पर देखते कि यहोशू के साथ में उसके नजदीक पहुंचते वक्त उसको यह वचन देकर उसको हिम्मत देता है, उसको दृढ़ देता है, उनसे कहते हैं कि और ना तो वो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ देगा, उससे कहते कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो. ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ മാറ്റം ഹല്ലേലൂയ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ആമേൻ. അതിന്റെ സ്തോത്രം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം മോശ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ചെയ്തതായ ഒരു ചെറിയ കുറവ് നിമിത്തം മോശയെ ദൈവം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തു നിന്ന് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ വണ്ണം തടയുകയും പകരമായി യോശുവയെ ജനത്തിന് നടുവിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാ. അതിന്റെ നടുവിൽ 120 വയസ്സ് പ്രായമായിരിക്കുന്ന മോശ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ആമേൻ, എനിക്ക് പ്രായമായി, ആമേൻ, തുടർന്ന് നിങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം യോശുവയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശ പ്രായമായത് കൊണ്ടല്ല. തിരുവചനത്തിൽ സ്തോത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മോശയുടെ സ്തോത്രം മരണസമയത്ത് തന്റെ ശരീരസ്ഥിതിയെയും തന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും തന്റെ ദർശനത്തെയും ഒക്കെ വിവരിച്ചു പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. മോശയ്ക്ക് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ തന്റെ കണ്ണു മങ്ങിയത് കൊണ്ടോ അല്ല, പ്രത്യുത ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കുറവ് മുഖാന്തരം തന്നെ ഹല്ലേലൂയ മാറ്റിയിട്ട് യോശുവയെ അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്റെ വിഷയം അതല്ല, ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. हालेलुया. और हम देखते हैं कि मूसा के बाद में उसका उत्तराधिकारी को परमेश्वर उनको नियुक्त करने का वजह, वहां पर ऐसा दिखते कि 120 वर्ष उम्र के हालेलुया मूसा, ऐसा नहीं कि उसका आंख धुंधला हो गया, या तो ऐसा नहीं कि वो शक्तिहीन हो गया इसलिए उनको इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा नहीं कि इसलिए उनको हटाकर दूसरे को दिया. उसका वजह यह है, हम सभी को पता है, मूसा के हाथ से छोटा से गलती की वजह से वो वहां पर वो देश में प्रवेश नहीं कर सका, खाली वो देख सका. इसके लिए हालेलुया उसके बाद में उत्तराधिकारी इन व्यक्ति को वो दे रहा है. हमारा विषय वो नहीं है, मैं जस्ट आपको उसको याद दिलाया है. और आगे हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है.
ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ. നാം ആ ഭാഗം നല്ല വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് കാര്യത്തെ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഒന്ന് അനുസരണക്കേടാണ്, മറ്റൊന്ന് അവിശ്വാസമാ. ദൈവം ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയോട് നാം അടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാ. ദൈവത്തിന്റെ സോവറന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച്, അവന്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച്, ദൈവം തന്നെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ചെയ്ത വൻകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കുവാൻ ഇടയാകണം. ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഘോഷിക്കുന്നവരായി നാം തീരണം. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾക്കും അനുസരണം ഉള്ളവരായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചെടുപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാകണം. ഒരു മോശയുടെ പ്രാഗൽഭ്യമല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം, ഒരു മോശയുടെ അനുസരണമാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. ഒരു മോശയുടെ കഴിവല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം, ഒരു മോശയുടെ വിശ്വാസമാ എന്റെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ പദവികളല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം, നമ്മുടെ കഴിവല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം, നമ്മുടെ അനുസരണവും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്ന വിശ്വാസവുമാണ് എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हालेलुया। उस वचन के बाद से दो पश्चात को बताकर मैं वापस लौट चाहता हूं। दो बात वहां पर देखने को मिलते हैं, दो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात देखने को मिलता है। एक है आज्ञा का ना पालन करना और दूसरी बात है उनका अविश्वास। ये दो बातों की वजह से हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे निकल रहे हैं। परमेश्वर के प्रियजनों, हमारे जिंदगी में, हमारे मसीह जीवन में हम परमेश्वर के राह में चलते वक्त परमेश्वर से चाहते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी काबिलियत को नहीं, वो चाहते हैं कि हम उसका आज्ञा का पालन करें और उसके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में देखें। उसको मूसा के काबिलियत की जरूरत नहीं, वो मूसा के काबिलियत को नहीं देखते, वो मूसा को आज्ञा को पालन करने को देखते हैं। हालेलुया। उस समय में लोग परमेश्वर के साथ में बलवा करते थे और परमेश्वर से बहुत नाराज होते थे और क्रोधित होते थे। इसलिए प्रियो, हम जब आगे निकलते वक्त मूसा के चौरिया, हालेलुया, हम अपने काबिलियत को नहीं, हम अपने आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता का समय चलते हुए उसका आज्ञा का पालन करते हुए आगे चलने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। ജനത്തെ പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവൻ പലതും പറയുന്നൊരു ജനത്തെ എങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നുള്ളതാ യോശുവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളി. അതിന്റെ നടുവിൽ അല്പമല്ലാത്ത ഭാരത്തോടെയാ യോശുവ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. മോശ യഹോവയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ആലോചന ദൈവജനത്തോട് പറയുകയാ. അനന്തരം മോശ അതേ ആലോചന യോശുവയോട് പറയുമ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ദൂരത്തു നിന്ന് യോശുവയുടെ മനോഗതം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്, അവൻ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കുമെന്ന് താൻ ഭാരപ്പെടുന്നതിന്റെ നടുവിൽ യഹോവയായ ദൈവം മോശയുടെ ആലോചന കൊടുത്ത് യോശുവയെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അവൻ സ്തോത്രം ഒരു ഉറപ്പിന്റെ ഭാഗമാ നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. അവൻ യോശുവയെ നീ ഇതൊന്നും കണ്ട് ഭാരപ്പെടണ്ട. ദൈവജനത്തോടും ഇന്ന് രാത്രി കാലം യഹോവയ്ക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, നീ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി ഭാരപ്പെടണ്ട, നീ ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കി ഭാരപ്പെടണ്ട, നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള നോക്കി നീ ഭാരപ്പെടണ്ട. ഇന്ന് രാത്രി ആലോചനയിൽ വലിയവൻ, നമ്മുടെ കുറിവാക്യം മറന്നു പോകരുത്, അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമാ. അവൻ സ്തോത്രം അവൻ പ്രവൃത്തിയിൽ ശക്തിമാനാ. അവൻ സ്തോത്രം അവൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകാത്തവനാ. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല, അത് തികവോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒരു വിഷയത്തിന് നടുവിൽ നാം ഭാരപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത്. യോശുവയോട് യഹോവയായ ദൈവം ആലോചന പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പിന്നത്തേതിൽ നാം കാണുന്നു, ഓരോ ചുവടുകളിലും യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം അവന് മുമ്പായി വെളിപ്പെടുത്തി യഹോവയായ ദൈവം അവനെ ജയോത്സവമായി നടത്തുവാനിടയായി. ആ ദൈവം ഇന്നും നമ്മുടെ ദൈവമാ. യോശുവയുടെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, അവൻ എന്നെ നടത്തുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാണ്. हालेलुया। जब ये इतने बड़े जिम्मेदारी जो योशुआ के हाथों में जब दिया गया,
तो योशुआ हालेलुया शायद सोचने लगेगा ये हटीले या तो ये बलवा करने वाले लोगों को मैं किस तरीके से लेके जाऊं। और मूसा भी हालेलुया अपने उत्तराधिकारी योशुआ से हालेलुया यहोवा ने जो वचन दिया सारे बातों को उसको समझा रहा था। तो मोशे जब समझाते वक्त हालेलुया योशुआ उस बात को सुन रहा था। शायद वो सोचे कि इन जन को मैं कैसे लेके चलूं। तो योशुआ का उस मन के बातों को देखकर हालेलुया परमेश्वर यहाँ पर कहता है तो भय न खा, तो मत डर, मैं तुझे धोखा नहीं देगा, मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो हालेलुया हमारे इस अवस्था में हालेलुया आज का हमारे हालेलुया हमारे विश्वासी जीवन में आपके आगे का समस्या को देखकर आप ना डरे। आप ये मत देखिए कि मैं विश्वासी में कैसे मैं आगे जा पाऊंगा, मैं अपने परिवार के बीच में कैसे आगे में जा पाऊंगा। आप हमेशा सोचे, उस वचन को हमेशा याद रखें, परमेश्वर ना तो थकता है ना तो सम्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। जिसने योशुआ को जयवन के साथ में चलाया वो मुझे और आपको भी जयवन के साथ में चलाएगा। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. യോശുവയോട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞതായ വാഗ്ദത്തത്തിലെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നവനായ ദൈവമാ, അവൻ ഞാൻ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. और योशुआ से परमेश्वर ने सबसे पहला वायदा ये किया, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं आगे भी मैं चलता रहूंगा। ആമേൻ. ദൈവജനമേ, ഇന്ന് പകൽ രാത്രികാലം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം എന്തു തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ, അവൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ, നാം ആഗ്രഹിച്ച പല വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ നാം ഭാരത്തോടെ ഇന്നും ദൈവപ്രവൃത്തി പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കട്ടെ, അവൻ എത്ര വൈകിയ വിഷയത്തോടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രികാലം യഹോവയ്ക്ക് നമ്മോട് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സകല ചോദ്യത്തെയും അവൻ മുമ്പേ നടന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ നിരപ്പാക്കി തരുവാൻ, അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യത്തെ അതിശയ ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ അവൻ പിന്തി നടക്കുമെന്നല്ല, നമ്മെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവൻ മാറിപ്പോകുമെന്നല്ല, അവൻ നീ നേരിടേണ്ട വിഷയത്തെ നിനക്ക് മുമ്പേ അവൻ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ദൈവം നേരിടുമെന്ന എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। योशुआ से सबसे पहले कहा मैं हालेलुया तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो हमारा जीवन में जो विषय है, शायद आप प्रार्थना करके आप थक चुके होंगे, या तो ऐसा लगता है कि मेरे विषय में कभी कुछ आगे नहीं चल सकता। आज रात को हमारे विषय को, हमारा परेशानी को देखने वाला हमारा यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे आज कहता है, बेटा मैं तेरे विषय के पीछे नहीं, मैं तेरे विषय के आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। आगे चल के उस तेरा दुर्गम जो तेरा रास्ता है उसको मैं सीधा करूंगा। वो कहते कि हमेशा देखो हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे विषय के पीछे चलने वाले नहीं, हमारे विषय के आगे चलने वाले। इसलिए आज की रात मेरे प्रियजनों आप परमेश्वर के वचन में और बलवंत हो जाए। Praise God. Hallelujah. മോശയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ജനത്തിന് നടുവിൽ നിർത്തുമ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് പറയുക, യഹോവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ അയക്കരുത്. അവൻ യഹോവയായ ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് അവന് മുമ്പായി കടന്നു പോകുവാനിടയായി. അവന്റെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടല്ല. ആമേൻ. മോശയുടെ കുടുംബത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ ആമേൻ അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഹല്ലേലൂയ സഹോദരൻ ആമേൻ ഒരു പുരോഹിതനായിട്ടുണ്ട്. തന്നെക്കാൾ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവനാണ്. തന്നെക്കാൾ അവൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള ഒരു സഹോദരി മിരിയാം തനിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവരെയല്ല, അവൻ തന്റെ ജനത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് മോശയാ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവന് വ്യക്തമായൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അവൻ നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നു പോകുന്നവനാ. മോശയോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ നയിക്കേണ്ടതിന് അതിന് മുന്നിൽ മോശയെ നിർത്തിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം അവർക്ക് മുമ്പായി കടന്നു പോകുവാനിടയായി. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം അതിന് 21-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നിത്തൂണായി അവരുടെ യാത്രയിൽ ഇതപര്യന്തം യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഹല്ലേലൂയ പരിപാലനമായി കൂടെയിരുന്നു. ഉഷ്ണമേൽക്കാതെ അവർക്ക് കാവലായി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടു. രാത്രി വെളിച്ചത്തിനായി യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം അഗ്നിസ്തംഭമായി അവരുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ നിന്നോട് ആലോചന പറയുന്ന ദൈവം വാക്കുമാറുന്നവനല്ല, അവൻ വാഗ്ദത്തത്തിൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാ. അവന്റെ വാക്ക്
വാക്ക് ഊ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നുവരെയും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവമാ. ഹല്ലേലൂയ. ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം എന്റെ ദൈവത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവങ്കൽ ആശ്രയിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലിടയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए मूसा को हम जब देखते हैं कि हालेलुया इतने लोगों के बीच में जब उसको खड़ा करते थे, हालेलुया, तो मूसा ने एक ही बात कहा, अगर मैं चलूंगा तो परमेश्वर आप मेरे साथ में चलना। हालेलुया। क्योंकि मूसा को पता था इतने लोगों को मैं नहीं चला सकता, अगर परमेश्वर मेरे संग में चलूंगा तो जरूर मैं जयवंत हो सकता है। हालेलुया। इसके लिए देखो, चाहे तो हालेलुया मूसा के एक भाई है, उनके बहन है, उनको चुन सकता, मगर उनको नहीं चुना। परमेश्वर को मूसा के द्वारा कार्य करने का था, मूसा को ही चुना। हालेलुया। इसलिए हालेलुया एक इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े एक जनसंख्या को चलाने के लिए परमेश्वर मूसा को शक्ति और सामर्थ्य दिया। और हम निर्गमन के पुस्तक, हालेलुया, निर्गमन के पुस्तक उसका 13 का 21 में परमेश्वर को किस तरीके चला, वहां से लिखता है कि और यहोवा उन्हें दिन के मार्ग में दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों चल सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके प्रवासी जीवन में, मेरे और आपके विश्वासी जीवन में आगे चलने के लिए मेघ स्तंभ और आग का स्तंभ के साथ में मिलकर चलाने के लिए परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर का हाथ में हालेलुया विश्वास के साथ में सौंप कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല, ആമേൻ, ഒരു സംവത്സരത്തേക്കല്ല. നാം വായിക്കുന്നു, അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകിപ്പോകാതെ, അവരുടെ ചെരുപ്പ് തെരിഞ്ഞു പോകാതെ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, അവരുടെ വഴിയാത്രയിൽ അവർക്ക് ഹല്ലേലൂയ സകലത്തിലും സകലവുമായി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിപ്പാനായിട്ടിടയായി. हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रियो, उनका चलना मतलब एक दिन के लिए हमारे साथ में नहीं है, या एक वर्ष हमारे साथ में नहीं है। हम देखते हैं कि वो रेगिस्तान के, वो मरुभूमि के रास्ते में, उनके सफर में वो चलते वक्त, हाल 40 साल वो लोग चलते वक्त, ना तो उनके हालेलुया पैर में सूजन आया, ना तो उनके जूते खराब हुआ, ना तो उनके वस्त्र फटे, ना तो वो खराब हुआ। परमेश्वर उनका संग संग चला करते थे। Praise the Lord. Hallelujah. പാതയോരങ്ങളിൽ നാം സൈൻ ബോർഡൊക്കെ കാണുന്നവരാണ്. അത് നാം പോകേണ്ടതായ വഴി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ആമേൻ. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ആമേൻ മാർഗനിർദ്ദേശക സൂചകയായിരിക്കുന്ന ഈ സൈൻ ബോർഡുകൾ നമ്മെ ആമേൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആമേൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അത് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുക, നമ്മെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇന്ന ദിശ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആയി, അത് വേണ്ട പ്രയോജനം തരാതെ ആമേൻ സ്തോത്രമായിത്തീരും. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അവൻ നമുക്ക് മുമ്പേ നടക്കുന്നുവെന്ന്. എന്താ ഈ മുമ്പേ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആമേൻ, നീ എത്തേണ്ട സ്ഥാനം വരെ നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ടത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലോകത്തിന്റെ ചൂണ്ടുവലകൾ, ലോകം തരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ പരിധിക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മുമ്പായി കടന്നു പോകേണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം. നീ എവിടെ എത്തേണ്ടതെന്ന് അവൻ അറിയാം. നിന്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടാന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവത്തിനറിയാം. നിന്നോടുള്ള വാഗ്ദത്ത വിഷയം എവിടാണെന്ന്. തക്ക സമയത്ത് അവൻ സ്തോത്രം നിന്നെ അവൻ തക്ക സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പാൻ എന്റെ ദൈവം മതിയായവനായ ദൈവമാ. അവൻ സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നേ നാം പട്ടുപോകുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നാൾക്കവലിൽ നിൽക്കുന്നവനെ പോലെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടും പലപ്പോഴും ഭാരപ്പെട്ട അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ നടുവിൽ കരം പിടിച്ച് ആമേൻ സ്തോത്രം ഇതാകുന്നു വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മോട് കൂടെ നടന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും എത്രയോ തവണ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവദിനമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും വഴിയിൽ നിന്നുപോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പലതും ചോദ്യമായി നമ്മുടെ നേരെ ഉയർന്നു. ആമേൻ. അങ്ങ് ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മെ അലട്ടിയ പല വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് എതിർപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആമേൻ, ഒരു ചൂണ്ടുപലകയായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത്. അവൻ നമുക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നവനായി നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും നാം ഭാരപ്പെട്ടതിന്റെ നടുവിൽ, പലപ്പോഴും ആകുലപ്പെട്ടതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ചേർന്ന് നിന്ന്
ഒരമ്മയെ പോലെ മാവിൽ അണച്ച് ഒരു ഇടയനെ പോലെ നമ്മെ കരുതി അവൻ നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് മുമ്പായി നടന്നു. ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത്. ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി സ്തുതിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയായിത്തീരും. Praise God. അവൻ ഒരു ചൂണ്ടുപലകയല്ല, അവൻ നമുക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു. आमेन आमेन। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रियो, हम जब कुछ रास्ते में हम जब जाते हैं, आपने बीच रास्ते में आपने देखे कि कुछ साइन बोर्ड, कुछ मार्गदर्शिका कुछ जगह पर रखा है, और वो इस बात में एरो करके आपको दिखाता है इस जगह पर जाओ तो ये जगह है, या तो उस जगह पर ये जगह है, या तो ऊपर के रास्ते में ये जगह है। मगर कुछ कुछ जगह पर आपको अगर वो साइन बोर्ड दिखने के बावजूद भी हम कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं। आपको पता हम रास्ता क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वो साइन बोर्ड वहीं पर रहते हैं, वो साइन बोर्ड हमारे साथ में नहीं चलता। मगर आज हमारे प्रभु यीशु वो एक साइन बोर्ड की तरह एक जगह रुकता नहीं है, वो हमारे साथ में चलता है। हालेलुया। और उसको पता है कि मेरा और आपका मंजिल कहां पर है, उसको पता है कि मेरा और आपका लक्ष्य कहां है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कई बार मैं और आप समझते हैं कि हमारे लक्ष्य, हमारे मंजिल बीच में रुक गया, मगर आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, बेटा बेटी तेरा लक्ष्य रुका नहीं, तेरे आगे आगे मैं चल रहा हूं। और अच्छा एक माँ बनकर, अच्छा एक दोस्त बनकर, अच्छा एक चरवाहा बनकर वो तुम्हें चलाएगा। उस परमेश्वर को धन्यवाद के साथ में स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया। ആമേൻ. എന്താണ് അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം? യഹോവയായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനിലൂടെ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം ഇതാ, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകും. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവജനമേ, അവൻ വഴിയായവനിൽ ഒന്ന് ശരണപ്പെടുവാൻ മറഞ്ഞായിരിപ്പാൻ, സത്യമായവനിൽ ഒന്ന് മറഞ്ഞായിരിപ്പാൻ, അവൻ ജീവനായവനിൽ ഒന്നും മറഞ്ഞായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हालेलुया हालेलुया। उसने क्या वायदा में दिया है, हमें कौन सा वायदा उसने दिया है जो हम उसमें आसर रख सके? उसने वायदा दो वो जो उसने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रियो, उसका मार्ग के पंखों तले जरा छिप जाए, उनके सत्य के पंखों तले जरा हम छिप जाए, उनके जीवन के शरण में हम जरा आ जाए। हालेलुया। धन्यवाद। Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. ആമേൻ. ഒരു ദിനം ഒരുമിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ആമേൻ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയുകയാ, നിങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു പോകുവിൻ. യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആമേൻ ശിഷ്യന്മാർ പടക് കയറി അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു പോകുകയും അവരുടെ തനിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ കടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവർ വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുവാനിടയായവരുടെ യാത്രയിൽ കടലിളകി അവൻ കാറ്റും കോളുമൊക്കെ അവർക്കെതിരായി മാറുവാനിടയായി. അവൻ അവരുടെ പടകിൽ വെള്ളം കയറി അവൻ സ്തോത്രം ആകപ്പാടെ ആകുലപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ അവൻ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കടലിൽ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ കർത്താവേ നിനക്ക് വിചാരമില്ലല്ലോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും പറയുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായതിന്റെ നടുവിൽ നാം കാണുന്നു, കടലിന് മീതെ നടന്ന് നാലായാമത്തിൽ ഒരുവൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ. യേശു കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സമകരമായി ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറിയ വെള്ളം അലലിയ നമ്മെ സ്തോത്രം പടകിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ യേശു കാണുവാൻ കഴിയും. आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, नए नियम में हम जब देखते हैं, हालेलुया, उसने एक दिन का सेवकाई के बाद में अपने चेलों से कहते हैं कि आइए हम उस पार चले। और उस पार जाते वक्त जब चेले अपने नाव में जब जाते थे तो आंधी और तूफान उसके नाव में आ गए। हालेलुया। और दूसरी जगह में हम लोग देखते हैं कि आंधी और तूफान उनके हालेलुया पानी उनके नाव के अंदर चढ़ गया। हालेलुया। शिष्य लोग चेले लोग पूछते हैं, क्या प्रभु तुम्हें हमारी चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते थे जब वो तो चिल्लाने के टाइम में। और दूसरे जगह में वो लोग समुद्र के बीच में जब आधी रात में पड़ते वक्त हम देखते हैं कि चौथे पहर में यीशु मसीह पानी के ऊपर से चलकर उनके बीच में आते हैं और वापस वो लोग नाव में चले जाते हैं। प्रिय, मेरा और आप आत्मिक जीवन में हालेलुया मुझे और आपको ऐसा लगता है हमारे इस नाव में हालेलुया कनान के सफर में, ये सिय्योन के सफर में हम लोग चलते वक्त अगर आपको लगता है हम बीच में डूब जाएगा, नहीं प्रियो, तीसरे पहर में चौथे पहर में समुद्र के बीच में से चल के आकर वो वापिस हमें इस मसीही नाव में रखने के लिए वो ताकतवर है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया।
Praise the Lord. അവരെന്ത് കാണുന്നോ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന് അവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയാം. യേശുവിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നീ ഇന്ന് രാത്രികാലം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടമേതാ, നിന്റെ സാഹചര്യം ഏതാ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആമേൻ പടകിന്റെ അകത്തു കയറിയ വെള്ളം കോരി പറ്റിക്കേണ്ടതിന് ആമേൻ വളരെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നടുവിൽ എന്റെ യേശു ചെയ്ത കാര്യം അവരോട് ചേർന്ന് ആ വെള്ളത്തെ കോരി പറ്റിക്കുകയല്ല. പ്രത്യുത ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്ത് കാരണത്താലാണോ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ രാത്രികാലം ഭയത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ പടകിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ വെള്ളം ആമേൻ പിന്നത്തേതിൽ അവരെ മുക്കിക്കളയുമെന്നുള്ള ഭാരത്താൽ അവർ വളരെ പരിശ്രമത്തോടെ അത് ഹല്ലേലൂയ കോരി ആമേൻ, സ്തോത്രം, മാറ്റുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാ. എന്നാൽ യേശുവോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആമേൻ നീ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പടകിന്റെ നടുവിൽ കടന്നു വന്ന് അവൻ ആ കാറ്റിനെയും ആ കടലിനെയും അവൻ ശാന്തമാക്കുകയാ. അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവജനമേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയാം. എന്റെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ കഷ്ടത കാണാത്തവരല്ല. നിന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ സാഹചര്യം അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ നിനക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന കാറ്റിനെ ശാസിക്കുന്നവനാ. നിന്റെ പടകിനെതിരായി കയറി വരുന്ന വെള്ളത്തെ ഹല്ലേലൂയ അടക്കുന്നവനാ. അങ്ങനെ ഒരു കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നത്. അവനാ നിന്നെ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ നിനക്ക് മുമ്പായി കടന്നു പോകുന്നവനാ. പ്രതികൂലത്തെ ഹല്ലേലൂയ മാറ്റുന്നവനാ. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ വഴികളെ തുറക്കുന്നവനാ. ഇന്ന് രാത്രി അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर चेले हम देखते हैं हालेलुया अपने बुद्धि के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से वो लोग करने को देखते हैं हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपका जीवन में अगर वो कहा है उसका बात को लेकर अपने नाम में उस पार जा रहा है, उसने हालेलुया अपने गुरु के बात को मानकर वो लग गया। अगर प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानकर अपने जीवन के सफर में आप अगर जा रहा है, प्रिय आज कहना चाहता हूं आपके जीवन में अगले पल क्या होने वाला है, आधी रात को क्या होने वाला है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह पता है हालेलुया। और ठीक उस समस्या के बीच में आपके जीवन में आएगा और आपकी जिंदगी का आंधी और तूफान को हालेलुया वो रोक देंगे हालेलुया। इसलिए प्रियो हालेलुया अगर वो बेचता है तो संभालने के लिए वो भी काफी है। इसलिए उस परमेश्वर के ताकत में बलवंत हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായ ബാലന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അവരെ തീയുടെ നടുവിൽ ഇടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായെങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിൽ നാലാമനായി യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുകയാ. ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം മറന്നു പോകരുത്. അവൻ ഇരുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമാ. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവമാ. പഴയ നിയമ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ജയോത്സവമായി നടത്തിയവൻ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ എന്റെ യഹോവയുടെ കരം അപ്രകാരം തന്നെ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച നമ്മോടും ഹല്ലേലൂയ ഇന്നും ഹല്ലേലൂയ കൂടെ ഇരിപ്പാൻ, ഇന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളെ ശാന്തമാക്കുവാൻ, ഇന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഹല്ലേലൂയ അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൽ നാം വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകണം, അതിൽ നാം ഉറയ്ക്കുവാൻ ഇടയാകണം, അത് നാം Praise God. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि हालेलुया ये हाले हिब्रू बालक लोग हाल जो शत्रक में से अबेदनगो को उनको जब आग का भट्टी में जब डाल दिया गया तो वहां पर चौथा बनकर परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में आया हालेलुया। मैं बार बार आपसे फिर से याद दिलाना चाहता हूं हमारा मुख्य वचन को ना भूलना, वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। उस बात को बलवंत करने के लिए मैं आपको इसको बता रहा हूं हालेलुया। इसके लिए प्रियो जिसको वायदा मिला है, जिससे परमेश्वर ने वायदा किया है, जिसने परमेश्वर को चुना है, उसके जीवन में आगे का हर एक संकट हर एक परिस्थिति को वो जानता है। इसलिए उसी परमेश्वर के हाथों में, उसके बलवंत हाथों में हमेशा शरण लेने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തീയെ മാറ്റിയിട്ടല്ല
ഈ യഹോവ പ്രവർത്തിച്ചത് തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനായി അവരുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുകയായി. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടല്ല, അതിന്റെ നടുവിൽ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന് പറയുന്നവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ അടക്കുവാൻ മതിയായതാ. നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതാ. നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ശക്തിയെയും ബലത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മീതെ നിന്നെ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യം മാറുവാനല്ല നീ േണ്ടത്, അതിന് മുമ്പിൽ കൂടെ കടക്കേണ്ടതിന് ദൈവമേ നിന്റെ കൃപ മതിയായതെന്ന് ദൈവത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നതാ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവം നമ്മിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ വിഷയം മുമ്പായി നടക്കുന്നവൻ, അവൻ തീയുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നവനാ, അവൻ സമുദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നവനാ, നമ്മുടെ ദുർഘടമേടുകളുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നവനാ, അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യത്തിനെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവനാ. അവനിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആശ്രയിപ്പാനായിട്ടിടയായി തീരട്ടെ. हालेलुया। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हिब्री बालक लोग जब आग में गया था, उन्होंने आग को निकाल कर बाहर फेंक, उनका समस्या का हल नहीं निकाला। आग के बीच में उस आग के गर्माहट को उन्होंने कम करके उनके बीच में चला। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। हमारे विषय को प्रभु हमेशा मेरे और आपके विषय को उसको बदल कर नया समस्या नहीं देगा, वो हमारे विषय के बीच में रहकर हमें संभालने के लिए काफी है। जो आपका समस्या है, जो आपका विषय है, जो आपका परेशानी है, वो परेशानी के बीच में आपको अनुग्रह देकर, उसका कृपा को आपको देकर वो चलाना चाहते हैं। हालेलुया। इसके लिए प्रियो, कभी भी ये मत प्रार्थना करें प्रभु मेरी परिस्थिति बदल जाए। कभी ये प्रार्थना करें प्रभु ये मेरी परिस्थिति बदल जाए। आप ऐसा प्रार्थना करें, प्रभु परिस्थिति के बीच में आपका अनुग्रह, आपके कृपा प्रभु हमारे बीच में रहे। वो आग के आगे चलने वाला है, वो समुद्र के आगे चलने वाला है, वो आंधी और तूफान के आगे चलने वाला है। इसके लिए उसका बलवंत हाथों के नीचे आके चलने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാ. സങ്കീർത്തനം 23 4 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, കൂടെ നീ നടന്നാലും ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സ്തോത്രം, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സ്തോത്രം ഒരു കർത്താവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ സമയം ചുരുക്കത്താൽ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28 15 വാക്യം സ്തോത്രം പ്രാരംഭം നാം ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്, യാക്കോബ് ഒരു ദർശനം കാണുകയാ, തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ താൻ പ്രാപിക്കുക. പിന്നത്തെ നാം കാണുന്നു, തന്റെ വഴിയാത്രയിലൊക്കെയും അവൻ യാക്കോബ് മറന്നിട്ടും എന്റെ ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ മറന്നില്ല. അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയാ. സ്തോത്രം. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി, സംവത്സരങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടികളൊക്കെ മറന്നെങ്കിലും എന്റെ ദൈവം അവനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തത്തെ മറന്നില്ല. അവൻ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. സ്തോത്രം. നിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ടല്ല അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിന്നോടൊരു ആലോചന പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുവോളം നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനാ. അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാ. കൂരികളുടെ നടുവിലും സ്തോത്രം അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാ. നിന്നെ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുവോളം അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനായ ദൈവം. आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम जब भजन संहिता 23 में वहां को उसका 4वें वाक्य में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ चलता है। हालेलुया। वो मैं दूसरा बात में आना चाहता हूं, वो कहते कि हमेशा तुम्हारे साथ में चलने वाला परमेश्वर है। अगर हम उल्पत्ति के पुस्तक उसका 28 अध्याय, अगर याकूब के बारे में उसका 15 वचन में देखा जाए, वहां पर लिखते कि और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। प्रियो, याकूब से परमेश्वर ने ये वायदा तो किया, और जीवन के रेत में जाते वक्त याकूब ने शायद सारे वायदे को भूल गया, मगर परमेश्वर ने कभी नहीं भूला। अंत तक उस वायदे के साथ में परमेश्वर नहीं बोला, परमेश्वर उनको लेके गया। हालेलुया। इसके लिए प्रियो, आज हम जिसका साथ में चलने वाला है वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമതായി നാം കാണുന്നത്, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല. തിരുവചനം നാം വായിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അനാഥരായി വിടുകയില്ല. പത്രോസിന് ഒരിക്കൽ സംശയം തോന്നുകയാ, ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ടു നിന്നെ അനുഗമിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
ന്യായമായി യേശുവിനോട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം ചോദിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ആമേൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അവനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് നാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. യേശു മരിച്ചപ്പോൾ ആമേൻ സ്തോത്രം പത്രോസ് ചിന്തിച്ചു, ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ ഈ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല, അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നാൽ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഹല്ലേലൂയ തന്നെ മറന്ന് അവൻ തന്റെ പഴയ ജോലിക്ക് കടന്നു പോയിട്ടും ആമേൻ പത്രോസിനെ ആമേൻ പിന്തുടർന്ന് ചെന്ന് തന്റെ കരുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ ദൈവജനമേ, അവൻ നമ്മെ ഒരു നാളും കൈവിടുന്നവനല്ല. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയില്ല. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് ഞാൻ നിവർത്തിക്കും. യെശയ്യാവിനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയില്ല. അവൻ ഹല്ലേലൂയ ഉൽപ്പത്തിയിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് ഞാൻ നിവർത്തിക്കും. അവൻ നമ്മോട് തിരുവചനം പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അനാഥരായി വിടുകയില്ല. നമ്മെ കൈവിടാത്ത അവൻ സ്തോത്രം ഒരു കർത്താവ്. എബ്രായ ലേഖനത്തിലും അതേ ഭാഗം നാം വായിക്കുന്നു, ആമേൻ, ഒരു നാളും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. കരുതുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. आमीन, हालेलुया। और तीसरा भाग में हम आते हैं। तीसरी बात यह है, तीसरा भाग में यह सुनने को मिलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रेरित पतरस के बारे में हम देखते हैं, पतरस को एक बार ऐसा लगा कि वो हमें छोड़ देगा, इसलिए उसने एक सवाल किया, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए, हमें क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया, हमें क्या मिलेगा? और हालेलुया, हम पुराने नियम में भी हम हर बार ये देखते हैं और पतरस के जीवन में भी देखते हैं। हालेलुया, यीशु के मृत्यु के बाद में पतरस भले ही अपने पुराने काम में गया, अपने मच्छी पकड़ने के काम में वापस ले गया, नाव निकला, जाल निकला, मगर वहां पर भी देखते हैं प्रभु ने वायदा किया है, भले उसका थोड़ा अविश्वास आए तो भी यीशु फिर से उसका पास जाके उसको अपने चेले बनाने के लिए फिर से अपने योजना को पूरा करता है। प्रिय, अगर प्रभु ने वायदा किया है तो जरूर पूरा करेगा। यशायाह के पुस्तक में ऐसा लिखे है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, डरो मत। और उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है कि हालेलुया, मैं जो कहा है उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। और इब्रानी का पत्र में भी लिखा गया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हमारे संग में चलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തൻ, അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനായി, കൈവിടാത്തവനായി, മുമ്പേ നടക്കുന്നവനായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, അവൻ നാം ഹല്ലേലൂയ നാലാമത് കേൾക്കുന്ന ദൈവശബ്ദം നാം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? അവൻ സ്വന്തം പേടിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാ യഹോവയായ ദൈവം ഈ കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത്? ഭയം പലപ്പോഴും അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ശക്തിയുടെയും ബലത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാ ദൈവം നമ്മിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാ എന്റെ ദൈവമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ കുലുങ്ങാത്ത വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ഏത് സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാകും. ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും ബലത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയും പകർന്നിരിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വാക്ക് ഇതാ, അവൻ നാം ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത്, ഒരു വിഷയത്തിന് നടുവിലും ഭ്രമിക്കരുത്, ഒരു സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും നാം ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്, കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്, അവൻ മുമ്പേ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. हालेलुया। आइए हम इसके चौथा भाग में जब आते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि हालेलुया, डरो मत। इसका चौथा भाग में प्रभु हमसे कहता है कि डरो मत। हालेलुया, हम किसी भी बात में हमको डरना नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमेशा हमारे साथ में है। इसलिए पतरस, प्रेरित पतरस हालेलुया ऐसा कहते कि हमें डर की आत्मा नहीं, धीरज और धैर्य की आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। इसलिए प्रियो, अपने जीवन के हालेलुया आप जब सफर में, मसीह जीवन के सफर में आप जब चलते वक्त हमारी जिंदगी का कोई भी समस्या है तो आपको याद रखना है, आपको डर की आत्मा नहीं, आपको धीरज और धैर्य की आत्मा दिया है, ताकि उस आत्मा के साथ में कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला उस परमेश्वर के शरण में हमेशा बना रहे। उसी के आश्रय में रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा में अगुवाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। ചില വെല്ലുവിളികൾ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്താം, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, ചുറ്റുപാടുകൾ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയം കൊണ്ടുവരാം.
ഒരിക്കൽ ആമേൻ വലിയ പ്രവാചകനായ ഏലിയാവ് ആമേൻ ഈസബേലിന്റെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്, അവന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം പൂർത്തിയാകേണ്ടതിന് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാ. ആമേൻ ആത്മാവിൽ ക്ഷീണിച്ചവനെ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്റെ സാന്നിധ്യം ബലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആമേൻ സ്തോത്രം ഏലിയാവിനെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൂതൻ ഹല്ലേലൂയ ചില ആഹാരവും ഹല്ലേലൂയ കയ്യിൽ കരുതുകയാ. രണ്ട് കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. നിന്റെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണോ നീ ഹല്ലേലൂയ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനനെങ്കിൽ നിന്നെ ആ നിലയിൽ സഹായിപ്പാൻ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഹല്ലേലൂയ നീ ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയം കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവൻ യഹോവയുടെ ദൂതന്റെ സാന്നിധ്യം ആത്മാവിൽ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായി വെളിപ്പെടുകയാ. ഇന്ന് രാത്രി ഈ രണ്ട് നിലകളിലും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന്റെ മുമ്പിലും ദൈവജനമേ നാം ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഒരു സാഹചര്യത്തിന് മുമ്പിലും ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഒരു രോഗത്തിന് നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, അതിന് നടുവിൽ നീ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. ദൂതനെ അയക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ആഹാരവുമായി അയക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ രോഗത്തിന് നടുവിൽ നിനക്ക് വിടുതൽ നൽകുവാൻ കഴിയുന്നവനാ. നിന്റെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന് നടുവിൽ നിനക്ക് വിടുതൽ നൽകുവാൻ കഴിയുന്നവനാ. നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ നടുവിൽ വിടുതൽ നൽകുവാൻ കഴിയുന്നവനാ. നിന്നെ ഹല്ലേലൂയ ജയോത്സവമായി നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നവനാ. അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ആത്മാവിലും ശക്തീകരിക്കുന്നതാ. ഹല്ലേലൂയ അകമേയും പുറമേയുമുള്ള ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയും ഹല്ലേലൂയ താൻ വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ ശക്തനാ. അതുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും ഭ്രമിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത്. ഒന്നിനാലും ഭയപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത്. आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये मसीह जीवन में चलते वक्त कभी कभी कुछ जो चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस कभी कभी हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे हम एलिया नबी के बारे में सुनते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वायदा उस भविष्य के ऊपर था, मगर इजबेल नाम की एक स्त्री के एक धमकाने से वो डर गया। हालेलुया, वहां पर दो बात देखने को मिलता है, दो तरह का हालेलुया डर देखने को मिलता है। एक जो शारीरिक कमजोरी देखने को मिलता है और एक अंदरूनी एक कमजोरी, हृदय से अंदर से इंसान थक जाता है, मगर वहां पर दूध आकर दो तरह से उसको बल देता है। एक तो उसको शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए उसको रोटी लाके देता है, दूसरा उसका अंदरूनी कमजोरी दूर करने के लिए उसको छूकर उसको बल और सामर्थ्य देता है। हालेलुया, इसलिए प्रियो, भले शारीरिक हो या अंदरूनी हो, कल कोई भी समस्या हो, हमारा परमेश्वर हाले दोनों तरफ से आपको छुटकारा देने के लिए अपने दूतों को भी भेजकर सहायता कर सकता है। इसलिए आपका समस्या क्या है, फाइनेंशियल है, आपका बीमारी है, समस्या है, क्या है, आपके पीढ़ी की समस्या है, जो भी हो, ये परमेश्वर आपके बाहर का समस्या हो या अंदरूनी समस्या हो, हर एक बात में आपको छुटकारा दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ചിന്ത ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ആമേൻ ദൈവമക്കളെ, ഒരു നിമിഷം ഹല്ലേലൂയ എന്തിലാ നാം ശക്തിപ്പെടേണ്ടത്? പൗലോസ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചതുപോലെ ദൈവകൃപയിൽ ശക്തിപ്പെടുവാനാ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മെ എപ്രകാരം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന, ആമേൻ എങ്ങനെ ഏത് സാഹചര്യത്തിനും നടുവിൽ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ നാം എന്തിലൊക്കെ ശക്തിപ്പെടണം. തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നു, തിമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ആമേൻ ആകയാൽ ദൈവകൃപയിൽ നാം ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൽ നാം ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ വായിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണം. കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, വചനത്തിൽ നാം ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. അങ്ങനെ ശക്തി ധരിച്ചവരായി നാം ആയിത്തീരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇടയായിത്തീരും. हालेलुया, धन्यवाद प्रियो। हालेलुया, हमें किसके ऊपर हमें आश्रय रखना है? नए नियम हमें क्या सिखा रहे? जैसा डर की आत्मा नहीं, धीरज और धैर्य और बल की हालेलुया आत्मा हमें दिया गया है। ऐसा तो हालेलुया तीमुथियुस के पत्र में जैसा कहते हैं, प्रभु की अनुग्रह में हमें बल प्राप्त करना है। अरे प्रभु की आत्मा में हमें बल प्राप्त करना है। प्रेरितों के कार्य में लिखता है कि प्रार्थना में हमें दिन प्रतिदिन हमें बल को प्राप्त करना है। कोरिन्थी के पत्र में ऐसे लिखे, हमें वचन में हमें बल को प्राप्त करना है। अगर ऐसा है, आज हर एक बातों में हमें बल पे बल प्राप्त करने जाना है, क्योंकि हमें डर की आत्मा नहीं दिया, हमें धीरज की आत्मा को प्रभु ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു, ഉണർന്നുകൊള്ളുക, ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി
കണ്ടില്ല. നമുക്കറിയാം സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുമ്പോഴാ ആ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത്, ഇന്ന് രാത്രി വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, ദൈവകൃപയിൽ അമേ സ്തോത്ര ശക്തിപ്പെടുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നമ്മിൽ ഒരു പൂർണ്ണത നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാ. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണത എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാ. നമ്മുടെ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ ജയകരമായി നടക്കുവാൻ അമേ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണത നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാ. അമേ സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് മാത്രമേ അമേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. അമേ കൃപയിൽ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുവാൻ, കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ വചനത്തിൽ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുവാൻ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ശക്തി ഒന്ന് ധരിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായാൽ ആമേൻ സ്തോത്രം നാം പൂർണ്ണതയുള്ളവരായി ആമേൻ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ മാറുവാൻ ഇടയായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ദൈവസഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാ, ആമേൻ സ്തോത്രം, നിങ്ങളിൽ പൂർണ്ണത കാണുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവകൃപയിൽ ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരണം. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അല്പസമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ആമേൻ. നാം വായിച്ചത് ദൈവകൃപയിൽ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുവാനാ. എന്തിനാ ദൈവകൃപയിൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത്? ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നാം അടുത്തു വരേണ്ടത്. हालेलुया प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर के बल में प्रतिदिन बढ़ने के बारे में हम देखते जा रहा है और प्रकाशित वाटिका पुस्तक में हम देखेंगे उसका 3 का 3रा अध्याय का हालेलुया सर्दिस का कदे कलीसिया को परमेश्वर लिखते दूसरे वचन में ऐसे लिखे, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गए हैं, उन जो मिटने का है उनमें दृढ़ कर। हालेलुया प्रभुओं, हमें कौन से बातों में हमें ध्यान देना है? हालेलुया, हमें हालेलुया विश्वास का परिपूर्णता को, हालेलुया हमारे अंदर का जो विश्वास का जो परिपूर्ण जो पूरा होता है, तभी वहां पर प्रभु का कार्य भी पूरा होता है। इसलिए हमारा विश्वास का परिपूर्णता, विश्वास का कार्य जैसा यहाँ पर लिखा गया सर्दिस का कलीसिया को जहां पर लिखा है, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हालेलुया प्रियजनों, प्रिय कलीसिया के पासवानों, प्रिय कलीसियाओं, उनसे आज पवित्र आत्मा कहना चाहते हैं, हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया पूरा विश्वास में, उनके वायदा में, उनमें आशा रखकर चलो और जो बात को पूरा करना है उनका आज्ञा का पालन करते हुए आगे चलने के लिए आज विश्वास योग्यता के साथ में, विश्वास का कमी में नहीं, विश्वास का पूर्णता में पूरा होने के लिए, ताकि जो प्रभु को जो कार्य करना है वो हमारे बीच में पूरा हो जाए। आज इन बातों को पवित्र आत्मा आलोचना दे रहे हैं, उसमें बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे। യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായിരിക്കുന്ന ദൈവം. അവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, തളർന്നു പോകുന്നില്ല. ആമേൻ. അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമത്രേ. അവൻ നമുക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു, കൂടെ ഇരിക്കുന്നു, കൈവിടാതെ നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ ചേർത്ത് കരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു, നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മെ കരുതുന്നവനായ ദൈവം. ഭയപ്പെടാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ, ആമേൻ ശക്തി ധരിച്ചവരായി യഹോവയിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. അവസരമൊരുക്കി തന്ന ദൈവസഭയോട്, ആമേൻ, ഈ പ്രേയർ മിഷനോട്, അതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദിയും ആമേൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വന്ദനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. आमीन हालेलुया। इसलिए प्रियो, आखिरी में शब्द को बोलकर मैं विराम डालना चाहता हूं। ना थकने वाला, ना श्रमित होने वाला, जिसका बुद्धि अगम करके लिखा गया है, हालेलुया उसमें अपने आसरा रखे। और एक बार हालेलुया इब्रानी का पत्री 13 का 8 को और एक बार याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वो एक सा है। हालेलुया। इसलिए हमें साथ लेकर चलने वाला उस परमेश्वर पर आसरा रखे। इसलिए प्रतिदिन बल पे बल प्राप्त करके हालेलुया अपने विश्वासी जीवन को हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। हालेलुया। इतना कहकर रोकना चाहता हूं। इस वचन से प्रभु सबको आशीष करे। मुझे समय देवा पास्टर एमसी थॉमस पास्टर जी और जितने भी परमेश्वर का श्रेष्ठ दास लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को हालेलुया धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्नेह वंदन भी करता हूं। इतना करके रोकना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। स्तोत्रम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर हालेलुया सुंदर सा वचन के साथ में आज प्रभु ने हमें चलाया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देंगे। हालेलुया सुंदर सा वचन, हमें बल देने वाला, हालेलुया हमें चलाने वाला, हालेलुया
और हमें हालेलुया बल पर बल, हाल डर की आत्मा ने धैर्य की आत्मा को देने वाला एक वचन को सुना परमेश्वर के दास को। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, और पास्टर हालेलुया थॉमस जैकब जी को हमारे लव एंड होप कांग्रेगेशन के तरफ से, सारे पासों के सारे लोगों के सेवकों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, अनुग्रह का वचन दिया, अपने समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, ബഹുമാന്യനായ തോമസ് ഹാലേലൂയ ജേക്കബ് പാസ്റ്ററിനോട് ഞങ്ങൾ ലവ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നന്ദികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സേവക്കായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വന്ന് സമയം തന്നിരിക്കാൻ നന്ദി. ദൈവം താങ്കളുടെ ശുശ്രൂഷയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. हालेलुया, फिर से हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, आज जो वचन सुना है उस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहित वचन, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे साथ ले चलूंगा। वो कभी ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। याकूब से वायदा किया, याकूब उस वायदा को भूल गया, मगर परमेश्वर वायदा को नहीं भूला। प्रियो, मैं और आप कई बार प्रभु हमसे वायदा करते हैं, हम थक जाते हैं, हम वायदा को भूल जाते हैं। मेरा प्रभु कभी वायदा को नहीं भूलता है। हालेलुया, पतरस शायद भूल गया, अपने मच्छी पकड़ने के काम में लग गया, मगर मरकर जी उठने के बाद में, अपने पुनर्जन्म होने के बाद में भी प्रभु उनके पीछे चला गया। आज प्रभु के दास हालेलुया थॉमस जी पास्टर जी से हमें बहुत अच्छा सुंदर सा वचन मिला है। उसने कहा है, प्रियो, अगर वायदा आपको मिला है प्रभु की ओर से तो आप कभी डरो नहीं। भले हम भूल सकते हैं, मेरा प्रभु कभी नहीं बोलेगा। अच्छे एक माँ की तरह, एक स्नेहितन की तरह, एक दोस्त की तरह, एक अच्छा चरवाहा बनकर वो हमें चला रहा है। हालेलुया, इसके लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम आखिर के प्रार्थना में हम जा रहा है, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। और हालेलुया पास्टर जी थॉमस जैकब के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम हकीकत प्रार्थना को लेकर, हम इस मीटिंग को लेकर हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, हाले നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലേലൂയ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹാലേലൂയ, ദേവദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനം തന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ മീറ്റിംഗ് കേട്ട ഇതിൽ ഹാലേലൂയ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന, ഇന്നത്തെ വചനം അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹാലേലൂയ, ദേവദാസനും കുടുംബത്തിനും തന്റെ സേവകർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. വരും നാളുകളിൽ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഹാലേലൂയ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനല്ല ധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കാൻ അതേ ആത്മാവിനാൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ തക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹാലേലൂയ, നമ്മുടെ ലവ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വർക്കി പാസ്റ്റർ ജി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹാലേലൂയ ലാസ്റ്റ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. പാസ്റ്റർ ജോർജ് വർക്കി സാർ, പ്ലീസ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിനായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി വന്ന് സഹായിച്ച വലിയ കൃപയോർത്തങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ കർത്താവെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതോർത്ത് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചന ശുശ്രൂഷയൊക്കെ കർത്താവടിയങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകളെ കർത്താവെ സ്തോത്രമടിയങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് മുൻപേ നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pastor ji, George और के पास्टर जी കേൾക്കാവോ? മ്യൂട്ടാ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ജോർജ് और के പാസ്റ്ററിന്റെ നെറ്റിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സ്തോത്രം. ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ്. പറഞ്ഞോ.
പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചോ? അല്ല, ഓക്കെ ആശ്വാസം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ സ്തോത്രം 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आज के सारे वचन को हम परमेश्वर के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा वचन प्रभु ने दिया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। और वचन सुनने वाले सारे लोगों के बीच में ये वचन कार्य करने के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हमारे आगे आगे चलने वाला, हमारे तकलीफ में हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वचन को प्रचार किया परमेश्वर का आदरणीय दास थॉमस जैकब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार को प्रभु आशीष करे। हालेलुया। उनका सेवक को प्रभु आशीष करे। आने वाले दिनों में कई लोगों को, जो लोग थक चुका है, जो लोग हालेलुया पूरी तरह से हालेलुया बेबस हो चुका है, उनको अपने अपने हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से और भी बल देने के लिए प्रभु उनके इस्तेमाल करे। इसमें जुड़े हुए सारे लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे हालेलुया प्रेसिडेंट जॉर्ज के सार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसमें आदरणीय जितने भी परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोग इसमें जुड़े हुए, हम सबको प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स के लिए, सारे कलीसिया के पास वालों के लिए और सारे विश्वासी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको सहायता करें, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु ने प्रार्थना सुने, इसके लिए धन्यवाद। आदर में मैं सब कुछ आप ही को देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। आइए हम आशीर्वाद बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग और सहभागिता हम हर एक के साथ आज सुना वचन के साथ में, आज का वचन के प्रचार किया परमेश्वर के दास और सारे हमारे बोर्ड मेंबर्स, सारे कलीसिया के पासवान और सारे कलीसिया के विश्वासी जनों के साथ में, दुनिया के सारे पवित्र जनों के साथ में यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय दोनों पिता परमेश्वर को 3 बार हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद।